Hello, welcome to H1 classes. Today we will do 12th standard Maths 1, Chapter 2, Elementary Transformation. Why do we need to find elementary transformation? Why will we do? Because using elementary transformation, we will find inverse of matrix. Okay, so let's see the basics of elementary transformation. First one is interchange of any two rows or any two columns. As name suggests, we will interchange any two rows or column. For example, if A is equal to 1, 2, 3, 4, and they are saying exchange R1 with R2. So in this case, what is our R1 row 1? This one is row 1 and this one is row 2. What we need to do is just exchange this. Write this 3, 4 above and 1, 2 below. So your answer will be 3, 4. This 3, 4 will come here. 1, 2 come here. Okay. So to do practice, you have to solve this question. This will be your question. Question contains this. And when you solve, you have to write answer here. This will be your answer. Next question. They are saying C1 exchange C2. Where do we applying this? We will apply this on matrix A only. Apply this C1 exchange C2 on this only. So what is our C1? This is our C1. This is our C2. Exchange this. So this C2 will come here and C1 will come here. See, this is how we exchange the rows or columns. One important thing is once we exchange the rows or columns, A is not equal to matrix, given matrix. For example, our A is this, and after exchanging, uh, A doesn't remain original matrix. Its value will change. So we write, instead of writing equal to sign, we write this sign. Okay, this symbol read as equivalent to. So this matrix A is equivalent to R1 exchange R2. Got it? Multiplication of the number elements of any row or column by non-zero scalar. This will be your question 3. They have given us matrix A and they are saying multiply 4 to row 2. Now what is row 2? This is our row 2. What do we have to multiply with? 4. So multiply करा 4 3 are 12, 4 4 are 16. असं तुम्हाला मल्टिप्लाय करायचं आहे. ह्याला बोलतात स्केलार मल्टिप्लिकेशन. एनी रो और कॉलम बाय नॉन झिरो स्केलार. वाय नॉन झिरो? कारण झिरोने नाही करत आपण. बाकी कोणत्याही व्हॅल्यू चालतात. ओके. सो प्रॅक्टिससाठी तुम्हाला हा क्वेश्चन 3 आहे. हे लिहा आणि स्वतःहून आन्सर शोधायचा प्रयत्न करा. सी दे हॅव यूज इक्विव्हॅलेंट साइन हिअर. इक्विव्हॅलेंटचं साइन वापरायचं. पुढे क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 मध्ये ए मॅट्रिक्स दिलेला आहे आणि त्यांनी सांगितलं की कॉलम 1 जो आहे त्याला मल्टिप्लाय करा -3 ने. सो व्हॉट इज आवर कॉलम 1? कॉलम 1 आहे 0 आणि 3. मग त्याला काय करायचं? -3 ने मल्टिप्लाय करायचं. -3 इंटू 0 0, -3 इंटू 3 -9. ओके. कॅन यू से दॅट ए इज इक्वल टू. मग आता हे आन्सर आलं आपलं. पुढे ते म्हणतायत आपण सांगू शकतो का आपला ए जो आहे 0 टू 12 16 आणि हा 0 टू -9 4 इक्विव्हॅलेंट आहे का? इक्वल आहे का? इक्वल तर नाहीये, पण इक्विव्हॅलेंट आहे. ओके. जस्ट सॉल्व्ह करा हा क्वेश्चन. पुढे ॲडिंग अ स्केलर मल्टिपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो or column to corresponding element of any other row or column. For example, बघा पहिला क्वेश्चन. A इज इक्वल टू -1 4 2 5 दिलाय. K ची व्हॅल्यू 2 दिलाय आणि त्यांनी एक इक्वेशन सॉल्व्ह करायला सांगितलंय. इक्वेशन काय सॉल्व्ह करायला सांगितलंय की रो 1 मध्ये ह्याचा अर्थ आहे पहिला काय दिलंय ते वाचतो. R1 becomes R1 plus 2R2. Excuse me.
R1 becomes R1 plus 2R2. तर इथे आपल्याला काय करायचं आहे, हा R1 जो आहे, हा R1 आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला चेंजेस करायचे आहेत. R2 मध्ये चेंजेस करायचे आहेत का? नाही. म्हणून सोडवताना हा 2 आहे R2 तो असाच ठेवलाय बघा. त्याच्यामध्ये चेंज करू नका. नाहीतर तुमचा आन्सर चुकणार. आपल्याला सगळे चेंज कशात करायचे आहेत? -1 आणि 4 मध्ये करायचे आहेत. कारण ती रो 1 आहे. रो 1 मध्ये काय चेंज करायचे आहेत? ते म्हणतात R1 मध्ये ॲड करा 2R2. मग ते लिहायचं कसं? तर पहिला लिहिलं -1 हा -1 आहे इकडे तर -1 लिहून घेतला. कारण आपल्याला R1 सांगितलंय. प्लस एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी. ओके. R1 आपण लिहिलं 2R2. तर 2 काय आहे? R2 काय आहे इकडे? 2. 2 सोबत आपल्याला 2 ने मल्टिप्लाय करायला लागेल. 2 2 जा 4 प्लस -1 3 येतो. त्यानंतर R1 मध्ये कोण आहे? 4 आहे. 4 मध्ये आपल्याला काय करायचंय? प्लस करायचंय. कितीने 4 करायचंय? 2R2. 2R2 काय आहे? 5 इंटू 2. बघा असं लिहिलं पहिला. मग 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14. सॉरी. आणि आपलं आन्सर आलं. धिस इज युअर आन्सर. इक्विव्हॅलेंट साइन वापरायचं आहे. ओके. पुढे त्यांनी आपल्याला सॉल्व्ह करायला सांगितलंय. याच क्वेशनमध्ये C2 मध्ये चेंज करायला सांगितलंय. C2 मध्ये कसं चेंज करायला सांगितलंय? C2 प्लस -3C1 अशा पद्धतीने चेंज करायला सांगितलंय. हे कसं करायचं? C2 प्लस -3C1. तर C2 काय आहे आपला? हा C2 आहे. हा क्वेश्चन बघा. C2 काय आहे आपल्याकडे? परत सॉल्व्ह करून दाखवतो तुम्हाला. ओके. बघा त्यांनी काय सांगितलं? हा आपला क्वेश्चन आहे. हा आपला क्वेश्चन आहे आणि आपल्याला हे ट्रान्सफॉर्मेशन करायला सांगितलंय. चेंज कशात करायचे आहेत? C2 मध्ये करायचे आहेत. C1 मध्ये काही करायचं आहे का? नाही. मग लिहायचं कसं? लिहिताना लिहायचं A -1 2 कारण ह्याच्यात चेंज नाही करायचे आहेत. त्यांनी सांगितलंय C2 प्लस -3C1 तर C2 कोण आहे? 4 आहे. मग त्यांनी सांगितलं इकडे प्लस करा. तर प्लस पण घेतलं. -3 आहे आणि इंटू C1 काय आहे? -1. खाली हा फाय आहे. C2 सांगितलाय म्हणून आपण फाय घेतला. प्लस -3 आणि C1 कोण आहे? 2 आहे. इंटू 2. A इक्विव्हॅलेंट टू -1 2 इकडे काही चेंज नव्हता म्हणून आपण तसंच लिहिलं. 4 -3 इंटू -1 पहिलं आपल्याला करावं लागेल. बॉडमास रूल वापरायचा. पहिलं ह्याचं आणि ह्याचं मल्टिप्लिकेशन करून घ्यायचं. तर -3 इंटू -1 +3 येतं. तर 4 + 3 7. -3 आणि 2 -6 येतं. 5 + -6 -1 येतं. धिस विल बी युअर आन्सर. समजलं? पुढे त्यांनी क्वेशन दिलाय सिंपल. A इज इक्वल टू 1 0 -1 3 अप्लाय करायला सांगितलंय रो ट्रान्सफॉर्मेशन. तर सॉल्व्ह करा. ही फर्स्ट रो आहे, सेकंड रो आहे. जस्ट एक्सचेंज करा रो. ही इकडे जाईल आणि ही इकडे येईल. आन्सर आलं. पुढे आता हा जो मॅट्रिक्स आहे, हा किती बाय कितीचा मॅट्रिक्स आहे? किती रो आहे? 1 2. 2 रोज आहेत आणि 1 2 3 कॉलम्स आहेत. 2 बाय 3 चा मॅट्रिक्स आहे. आपल्याला ऑर्डर पण बघता आलं पाहिजे. त्यांनी काय करायला सांगितलंय? ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करायला सांगितलंय C1 वरती. C1 वरती ट्रान्सफॉर्मेशन करायला सांगितलंय C1 प्लस 2C3. सॉल्व्ह कसं करायचं? मग आपण सगळ्यात पहिला आयडेंटिफाय करू कोणामध्ये चेंज नाही करायचे. चेंज कोणामध्ये नाही करायचे. C1 C1 मध्ये चेंज करायला सांगितलंय. म्हणजे हा C2 आणि हा C3 याच्यामध्ये आपल्याला चेंज नाही करायचं आहे. हा आहे आपला C2 आणि हा आहे आपला C3.
मग त्यांनी सांगितलंय C1 प्लस 2 C3 करा. तर C1 काय आहे? हा आहे. आणि C3 काय आहे? बघूया आपण कसं करायचं. C1 मध्ये चेंज करायचं म्हणून पहिला हा 03 असाच लिहिला, हा 24 असाच लिहिला. आता C1 काय आहे बरं? 1 आहे आपला. C1 किती आहे? हा 1 आहे. म्हणून 1 लिहिला. प्लस सांगितलंय, प्लस केलं. 2 सांगितलंय, 2 लिहिलं. आणि C3 कोण आहे? 2 आहे. म्हणून हा 2 इकडे लिहिला. समजलं? ओके. त्याच्यानंतर परत त्यांनी सांगितलंय C1 मध्ये करायचं, तर हा पण तर C1 मध्येच आहे ना? हा पण फर्स्ट कॉलम मध्ये आहे. हा. तर मग तो जो कॉलम आहे हा सेकंड कॉलम ह्याच्यामध्ये पण चेंज करावं लागेल. मग कसं करायचं? पहिला C1 द्यायला सांगितलाय. मग हा 2 आहे तो इकडेच लिहिला. मग त्याच्यानंतर हा प्लस सांगितलाय, हा प्लस इकडे लिहिला. त्याच्यानंतर हा 2 सांगितलाय, हा 2 इकडे लिहिला. मग C3 कोण आहे? 4 आहे. मग 4 पण कुठे लिहिला आपण? इकडे लिहिला. आणि मग हे सॉल्व्ह केलं. तर आन्सर येतं. पुढे असेच रो ट्रान्सफॉर्मेशन, कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन त्यांनी केलंय. या क्वेश्चनमध्ये त्यांनी काय सांगितलंय? सगळ्यात पहिले आपल्याला रो ट्रान्सफॉर्मेशन करायला सांगितलंय. ही फर्स्ट रो आहे आणि ही सेकंड रो आहे. तर सगळ्यात पहिला त्यांनी ही इकडची रो इकडे लिहिली आणि इकडची रो इकडे लिहिली. बघा. त्याच्यानंतर आपल्याला C1 मध्ये चेंज करायला सांगितलंय. म्हणजे आपल्याला C2 आणि C3 ॲज इट इज लिहायचे आहेत. त्याच्यामध्ये काहीही बदल करायचा नाही. ओके. So what do we have? 0.3. This looks good. ओके. मग C1 प्लस 2C3 सांगितलंय. C1 कोण आहे आपला? हा 1 आहे. प्लस 2 आणि C3 असं सांगितलेलं आहे. तर त्याप्रमाणे करून घेतलं. बघा. पहिला रो एक्सचेंज करून घेतले इथे, ज्याप्रमाणे त्यांनी सांगितलेले. त्यानंतर C1 प्लस 2 तर हा C1 कोण आहे? हा 3 आहे तो इकडे लिहिला. हा प्लस सांगितलाय तो इकडे लिहिला. त्यानंतर 2 सांगितलाय तो इकडे लिहिला आणि C3 कोण आहे? 5 तो इकडे लिहिला. कोणामध्ये चेंज नाही, ह्याच्यामध्ये चेंज नाही ते असेच लिहिले. ह्याच्यामध्ये चेंज नाही तो असा लिहिला. इकडे 1 आहे. C1 प्लस C3 तर C1 कोण आहे? 1 तो इकडे लिहिला. प्लस सांगितलाय तो इकडे लिहिला. हा 2 सांगितलाय तो इकडे लिहिला. C3 आहे -1 तो इकडे लिहिला आणि सॉल्व्ह केलं. अशा पद्धतीने हे सॉल्व्ह करतात. तर हे ऑलरेडी आपण केलं होतं. हे क्विक रिव्हिजन होतं आपलं. आता आपण चेक करूया, इन्व्हर्स कसा फाइंड करायचा? हे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत. हे एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायचे आहे. नाही समजले तर मला सांगायचं आहे, आपण ते डिस्कस करू त्यातले क्वेश्चन्स. स्पेशली आपण हे क्वेश्चन्स कव्हर करूया. 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन हे आपण नंतर सॉल्व्ह करूया. आता आपण इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स फाइंड करायला शिकूया युजिंग एलिमेंटरी रो कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. ठीक आहे? ए इन्व्हर्स कसा फाइंड करतात मॅट्रिक्सचा ते चेक करूया. आपण डायरेक्ट एक क्वेश्चनच सॉल्व्ह करूया. त्याच्याने तुम्हाला आयडिया येईल मी काय म्हणतोय. इन्व्हर्स फाइंड करायच्या 2 मेथड आहेत. हे इम्पॉर्टंट आहे. इकडे थोडासा पार्ट दिलाय थेरी, की इन्व्हर्स ऑफ मॅट्रिक्स तुम्हाला फाइंड करायचं आहे. तर 2 मेथड आहेत. आपण ऑलरेडी ॲडजॉइंट मेथड शिकलोय. ती पहिला केली. का पहिला केली? कारण ती आपली 11th स्टँडर्डला झालेली. ही आपली 11th स्टँडर्डला झाली होती. आणि आपण आता यूज करणार आहोत कोणती मेथड? एलिमेंटरी रो और कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन, ज्याचा आपण बेस आताच पाहिला. ठीक आहे? सॉल्व्ह कसं करायचं? तर बाय डेफिनिशन ऑफ इन्व्हर्स ऑफ ए, if A inverse exists, then A into A inverse is equal to A inverse into A is equal to I. म्हणजे काय? कदाचित तुम्हाला हे बघून समजणार नाही नक्की काय केलं. आपण एक क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया, मग तुम्हाला समजेल मी काय बोलतोय. आता इन्व्हर्स मॅट्रिक्स इन्व्हर्स फाइंड करण्यासाठी आपल्याला काही रूल्स फॉलो करावे लागतात. ते रूल्स काय आहेत? ते आपण बघूया. ओके.
1, 2, 3. Now we will see how to reduce the matrix to find the inverse. What are the rules you have to follow? We usually have matrix with members A11, A12, A13 like this. So we have this matrix. For reducing the above matrix, reduce कसा करायचा आहे? How to reduce? What do we want as a final answer? We want this diagonal आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये डायगोनल जो असतो तो 1 असतो. या पद्धतीने हा आपला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे. 1, 1, 1 हवाय आपल्याला. ओके. द सुटेबल रो ट्रान्सफॉर्मेशन कसं करायचं? मग सगळ्यात पहिला आपल्याला हा जो मॅट्रिक्स दिलेला असतो, त्याच्यामध्ये सर्वात पहिला इथे आणायचा असतो 1. काहीही करून हा पहिला काय करायचा? A11 1 आणायचा. पॅटर्न एकदम सिंपल आहे. हा एकदा 1 आणला का A21 आणि A31 0 करायचे. ते एकत्र करा किंवा सेपरेट करा. मोस्टली A21 आणि A31 सॉल्व्ह करताना ह्याचा यूज करायचा. A11 चा यूज करायचा. ते जास्त बेटर राहतं. युजिंग A11 or we say रो 1. रो 1 चा यूज करून सॉल्व्ह करा. जर पॉसिबल असेल तर. आपल्याला इथे काय आणायचं आहे? 0 आणायचं आहे. ठीक आहे? त्याच्यानंतर हा जो मधलावाला आहे A22 ह्याला आपल्याला 1 करायचं आहे. A22 आपल्याला 1 करायचं आहे. त्याच्यावरती कोण आहे? A12. ओके. त्याच्यावरती A12 आहे. मग ह्याला एकदा 1 केला का मग ह्याला A12 आणि A32 ह्याला 0 करायचं. बघा बरं. रिड्यूस केला हा 1, मग रिड्यूस केला A12 आणि A32. ह्याला तुम्ही कसं सॉल्व्ह करणार? तर हे सॉल्व्ह करताना युजिंग रो 1 और रो आणखी कोणती रो 1 यूज करून करा. तर बरं पडेल. आपण चेक करूया कसं करायचं. आणि मग नंतर फायनली तुम्हाला A33 1 करायचं आहे आणि मग A23 आणि A13 0 करायचे आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला ही ऑर्डर फॉलो करायची आहे. रिमेंबर द सिमिलर वर्किंग रूल, बट नॉट द सेम कॅन बी यूज्ड इफ यू आर यूजिंग कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन. कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनमध्ये पण सेम तसंच करायचं आहे. थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने होतं ते चेक करू आपण. एक क्वेश्चन दिलं त्यांनी, तो आपण सॉल्व्ह करू. लेट्स सी. बघा. दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व्ड एक्झाम्पल आहे हा. फाइंड द इन्व्हर्स ऑफ ए. इन्व्हर्स ऑफ ए फाइंड करायला सांगितलंय. 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5 असं दिलेलं आहे बाय युजिंग एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन. सगळ्यात पहिला त्याचं काय फाइंड करून घ्या. डिटर्मिनंट फाइंड करून घ्या. ह्यांनी सॉल्व्ह नाही केलं. काढून घेऊया. डिटर्मिनंट कसं करायचं? काल पाहिलं होतं आपण. हा 3 इकडेच ठेवा. 5 1 जा 5 मायनस 2 2 जा 4 मायनस मधला नंबर 2 परत 5 1 जा 5 मायनस 2 2 जा 4 प्लस 6 2 1 जा 2 मायनस 2 1 जा 2 3 येणार. 5 मायनस 4 1 येतं. 3 into 1 3 5 minus 4 1 minus 2 2 minus 2 0 तर ते पूर्ण 0 झालं 1 आलं. तर 1 हा इक्वल टू 0 नाही म्हणजे A इन्व्हर्स एक्झिस्ट करतो. ओके. देन वी विल नाउ परफॉर्म सुटेबल एलिमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन टू फाइंड A इन्व्हर्स. त्यासाठी आपल्याला एक थोडंसं सेंटेन्स घ्यावं लागेल. काय? नाउ row transformation are to be used. We have to consider the equation A inverse is equal to I and have to perform the row transformation on A. So consider A inverse is equal to I. I म्हणजे काय? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. सो त्यांनी इकडे लिहिला आणि त्याच्यानंतर हा A आहे. A काय आहे? तो इथे दिलेला आहे आणि आपल्याला A इन्व्हर्स फाइंड करायचा आहे. आता आपण काय करणार? जनरली प्रोसिजर काय आहे? तर ही जी लेफ्ट साइड जी दिलेली आहे, हा A मॅट्रिक्स दिलेला आहे. हा A मॅट्रिक्स आपल्याला 0 करायचा आहे पूर्ण व आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनवायचा आहे. या A मॅट्रिक्सला आपल्याला आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनवायचा आहे आणि हा जो मॅट्रिक्स आहे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स
इथे आपण जे काही ऑपरेशन्स परफॉर्म करणार, हे सर्व ऑपरेशन्स आपल्याला याच्यावरती अप्लाय करायचे आहेत आणि मग आपल्याला ए इन्व्हर्स मिळणार. लेट्स सी. जसं मगाशी आपण डिस्कस केलं, इथे आपल्याला हा जो फर्स्ट एलिमेंट आहे A11 ह्याला आपल्याला बनवायचा आहे 0. तर ते कसं 0 नाही 1 बनवायचं आहे. हा जो फर्स्ट रो आहे इथे आपल्याला काय करायचं आहे A11 जो आहे त्याला आपल्याला काय करायचं आहे 1 बनवायचं आहे. 1 कसा येईल? तर आपण जसं की हा मॅट्रिक्स बघू शकतो. या मॅट्रिक्समध्ये ऑलरेडी एका ठिकाणी 1 आहे आणि आपल्याला रो एक्सचेंज अलाउड आहे. म्हणून त्यांनी सगळ्यात पहिला काय केलं, ही R1 आणि ही R2 आहे, हे एक्सचेंज करून घेतली. त्याच्यामुळे ही R2 त्यांनी इथे लिहिली आणि हा R1 इथे लिहिला. बघा बरं. हे समजलं? इथे R1 आहे, R2 एक्सचेंज केली, इकडची इकडे लिहिली, इकडची इकडे लिहिली. बघा बरं. आता पुढे, जसं आपण मगाशी बघितलं, इकडे 1 झाला, तर नेक्स्ट स्टेप असते, हा A21 आणि हा A31 हा आपल्याला 0 करायचा आहे. हा 0 कसा काय होईल? तर इथे आपल्याला 1 आलाय. मी तुम्हाला म्हटलं होतं, आपण जी आपली रो 1 आहे, तर रो 1 चा वापर करून सॉल्व्ह करायचं असतं. तर इकडे 3 आहे, इकडे 0 कधी होईल? इकडे 0 कधी होईल? 3 - 3 केलं तर 0 होईल. हा जो इकडे 3 आहे, ह्याच्यामधून आपण जर 3 मायनस केला, तरच इथे 0 होणार आहे. मग इकडे हा 3 कुठून येणार? हा 3 इथे कुठून येणार? यासाठी आपल्याला रो 1 चा यूज करायचा आहे. ओके. यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे? रो 1 चा यूज करायचा आहे. कसं रो 1 चा यूज करणार? तर आपल्याला चेंज कशामध्ये करायचं आहे आता? R2 मध्ये आणि अजून कोणामध्ये चेंज करायचं आहे? R3 मध्ये. इथे पण आपल्याला काय हवंय? 0 हवाय. इकडे 0 कसा येणार? जर 2 मधून 2 मायनस केला तर 0 होणार. मग हा 2 तर आपल्याकडे इकडे आहे. हा 2 कुठून येणार? हा 2 आणण्यासाठी आपल्याला परत रो 1 चाच यूज करायचा आहे. बघा त्यांनी कसं केलं. त्यांनी रो 2 मध्ये चेंज करायचं आहे, म्हणून त्यांनी म्हटलं रो 2 बिकम्स R2 - 3R1. R2 मधून काय केलं? R1 मायनस केला, त्याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं. त्याच्यामुळे काय होईल? इकडे किती बनेल? 3 बनेल आणि हा जो R2 चा फर्स्ट कॉलम जो आहे, फर्स्ट मेंबर जो आहे R2 A21 हा 0 होऊन जाईल आणि सिमिलरली इकडे 2 होता. 2 मधून 2 मायनस करायचं म्हणून या R1 ला आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं. बघा. R3 मध्ये पण R1 ला 2 ने मल्टिप्लाय केलं आणि R2 मध्ये चेंज करताना R1 ला 3 ने मल्टिप्लाय केलं. असं केल्याने काय होणार आहे? आता ह्यांनी इकडे मधली स्टेप गाळली आहे. मधली स्टेप काय होती ते मी तुम्हाला लिहून दाखवतो. बघा. कोणामध्ये चेंज नाही करायचं माहिती आपल्याला? आपल्याला चेंज या कॉलम 2 कॉलम 2 नाही, आपल्याला रो 1 मध्ये चेंज करायचं नाहीये. बाकी रो 2 आणि रो 3 मध्ये चेंज करायचं आहे. म्हणून लिहिताना मी काय करतो, ह्याच्या पुढची स्टेप मी इकडे लिहितोय. रो 1 मध्ये चेंज नाही करायचे मिळत, म्हणून ते लिहून घेतो तशीच 1, 1, 2. रो 2 मध्ये काय चेंज करायचं आहे? त्यांनी सांगितलं R2 - 3R1. डायरेक्ट स्टेप येत नसेल, तर ही मधली स्टेप मी सांगतोय तशी त्या पद्धतीने फॉलो करा. R2 काय आहे? 3 आहे. हा 2 आहे आणि हा 6 आहे. बघा बरं. हा 3, हा 2 आणि हा 6. ओके. आता आपल्याला काय सांगितलंय R2 मधून आपण काय मायनस करतोय? 3R1 म्हणजे तुम्हाला असं लिहायचंय -3, -3, -3 आणि कोणाला मायनस करतोय? R1. R1 मध्ये कोण-कोण आहेत? 1 तो इकडे लिहायला लागेल. हा 1 तो इकडे लिहायला लागेल आणि हा 2 इकडे लिहायला लागेल. बघा बरं 1, 1, 2. 1, 1, 2 अशा पद्धतीने लिहायचं. सिमिलरली रो 3 मध्ये पण चेंजेस करायला सांगितलेत. रो 3 मध्ये चेंजेस करायला सांगितलेत, तर आपण पुन्हा 2, 2, 5 लिहून घेऊया पहिला, म्हणजे आपलं चुकणार नाही. 2 मायनस 2 मायनस 5 मायनस. आता काय मायनस करायला सांगितलंय? ट्वाइस द R1. तर पहिला 2 लिहून घेऊया मल्टिप्लाय करण्यासाठी. 2, 2, 2. आता R1 मध्ये कोण आहे? 1, 1, 2. तर इकडे लिहूया 1, परत लिहूया 1 आणि परत लिहूया 2. लिहिताना कसं लिहायचंय तुम्हाला? ह्याच्यामध्ये चेंज केले. हा A इन्व्हर्स इज इक्वल टू नाहीये. आपल्याला हे साइन टाकायला लागतं. त्यांनी सगळीकडे इक्वल टू दिले तर इक्वल टू लिहा. पुस्तकातच इक्वल टू दिलेलं आहे. आता इथे जे चेंज केले लेफ्ट साइडला, तेच चेंजेस आपल्याला याच्यासोबत पण करायचे आहेत.
आपल्याला चेंजेस कोणामध्ये नाही करायचे मिळत, फर्स्ट रो मध्ये करायचे नाहीत. म्हणून ती फर्स्ट रो मी जशा तशी लिहून घेतो. जे आपण चेंजेस केले या लेफ्ट साइडच्या मॅट्रिक्समध्ये, ते सर्व चेंजेस आपल्याला करायचे आहेत राइट साइडच्या मॅट्रिक्समध्ये. कोणामध्ये चेंज होणार नाहीयेत बिलकुल पण, फर्स्ट रो मध्ये. तर फर्स्ट रो जशी आहे तशी लिहून घेतो मी. 0, 1, 0. आता आपल्याला चेंज करायचे आहेत R2 मध्ये. R2 मध्ये काय चेंज करायचं आहे? R2 जसा तसा लिहायचा आहे आणि -3R1 करायचं आहे. R3 मध्ये चेंज करायचं आहे. R3 जसा तसा लिहायचा आहे, -2R1 करायचं आहे. म्हणून मी सगळ्यात पहिला हे जे ऑलरेडी इकडे ओरिजिनल जे R2 आहे, ते पहिला लिहून घेतो आणि मायनस टाकून घेतो. R2 मध्ये चेंज करताना काय सांगितलंय? R2 -3 करायचं आहे आपल्याला. तर मी लिहून घेतो. R2 काय आहे? 1, 0, 0. तर 1 -3 ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला टाकायचा आहे नंबर. मग 0 -3 ब्रॅकेटमध्ये टाकायचा आहे नंबर आणि परत 0 -3 ब्रॅकेटमध्ये टाकायचा आहे नंबर. नंबर कोणते टाकायचा आहे? जे रो 1 आहे ती 0, 1, 0. तर मी पेन बदलतो. इकडे आपण काय टाकलं? या राइट साइडच्या मॅट्रिक्समध्ये हा जो 0, 1, 0 आहे, 0 वरती दिलाय तो 0, 1, 0 टाकलं. सिमिलरली R3 मध्ये पण चेंज करायचं आहे आपल्याला. R3 मध्ये काय चेंज करायचं आहे आपल्याला? R3 मध्ये -2R1 करायचं आहे. तर सगळ्यात पहिला R3 लिहून घेऊया. पेन चेंज करतो. 0, 0, 1 आहे. तर 0, 0, 1 त्यानंतर मायनस आपल्याला इकडे 2 -2R1 करायचं आहे. म्हणून मी इकडे 2 ने मल्टिप्लाय करून घेतो. -2, -2 आणि याच्यामध्ये आता R1 टाका. 0, 1, 0. पेन बदलूया. 0, 1, 0. आता हे सॉल्व्ह करून घेऊ. 1, 1, 2 आहे तसंच आला बघा. 1, 1, 2. 3 -3 0 येतं. 2 -3 into 1 -3, 2 -3 -1. 3 to the 6 -6 0. 2 -2 0. 2 -2 0. 5 -4 1. A inverse is equal to 0, 1, 0. 1 -0 1. 0 -3 -3. 0 -3 into 0 आहे. 3 into 0 0 येतं तर हे पूर्ण टर्म 0 येणार. हा 0 आहे, हा पण 0 आहे, 0. हा 0 -2 into 1 -2 आणि हा 2 into 0 0च आहे. तर हा 1 येईल इकडे. बघा बरं. 0, 1, 3 0, 1, 3. 1 -3 0. 1 -3 0. 2 0 -2 1 0 -2 1 बरोबर आलेलं आहे. आणि लेफ्ट साइड पण बरोबर आली आहे. पुढे आपल्याला काय करायचं होतं? हा 1 मग हा 0 आणि 0 आणायचा होता. आता हा सेंटरला -1 आहे. इकडे आपल्याला 1 आणायचं आहे आणि इकडे 0 आणि 0 आणायचं आहे. तर इकडे 1 कधी येईल? इथे 1 कधी येईल? जर आपण ह्याला -1 ने डिव्हाईड केलं तर. है ना? मधल्या रो मध्ये हा तर 0 आहे. ह्याला 1 ने काय अख्ख्या दुनियेने मल्टिप्लाय करा. 0च राहणार आहे आणि आपल्याला तेच हवं आहे. ह्या -1 ला डिव्हाईड बाय -1 करा. तर तुमची रो 2 जी आहे ती काय होऊन जाईल? हां. किंवा किंवा वगैरे काही नाही. त्यांनी पण सेम तसंच केलंय. त्यांनी पण सेम स्टेप अप्लाय केलेली आहे बघा. त्यांनी R2 मध्ये -R2 केलंय. म्हणजे -1 ने थोडक्यात मल्टिप्लाय केलंय. तर 0 -1 0. -1 इंटू -1 +1. डिव्हाईड केलं काय आणि मल्टिप्लाय केलं काय सेमच होणार आहे आन्सर. आणि 0 इंटू -1 0. मग सेम चेंजेस इकडे पण करायचे आहेत. इकडे तुम्ही चेंजेस करायला विसरले एकदा जरी स्टेपमध्ये तरी आन्सर चुकणार. सो युअर आन्सर विल बी ह्याला काय करायचं आहे? -1 ने मल्टिप्लाय करा. 1 इंटू -1 -1. -3 इंटू -1 +3. 0 इंटू -1 0. तर आपल्याला हवा होता इकडे 1 तो आलेला आहे. इकडे ऑलरेडी 0 आहे. फक्त इकडे 0 आणायचा आहे. इकडे 0 कधी येईल? ही R2च मायनस करा ना R1 मधून. इकडे तर ऑलरेडी 0 आहे. त्यामुळे या 1 ला काहीच होणार नाही. तर आपण जेव्हा आपण काय करतो 0 आणायचा प्रयत्न करतो, तेव्हा कोणाचा यूज करायचा? या R2 चा यूज करायचा. हेच मी तुम्हाला वरती म्हणत होतो.
आपण काय करतोय, हा A12 चेंज करतोय. A12 ला 0 करण्यासाठी रो 2 चा यूज करायचा आहे. तर A12 ला 0 करण्यासाठी आणि A32 ला 0 करण्यासाठी कोणत्या रो चा यूज करायचा आहे? रो 2 चा यूज करायचा आहे. युजिंग रो 2 पूर्णच लिहितो. युजिंग रो 2 का? कारण A21 आपला काय झालेला आहे? 1 झालेला आहे. म्हणजे थोडक्यात A22 सॉरी A22 आपला काय झालाय? 1 झालाय. म्हणजे वरच्याच रोचा यूज करायचा. इकडे जे A22 केलेलं आहे ना आपण, ह्याचा यूज करायचा आहे. सिमिलरली जेव्हा आपण हा वाला A11 जेव्हा 1 केला, तर त्याचाच यूज करून खालचे पण आपल्याला 0 करायचे होते. आता आपण पुढे हा 1 केला, तर आपण ह्याचाच यूज करून हा A21 आणि हा A3 A2 A12 आणि A32 आपल्याला काय करायचंय? 0 करायचंय. तर सेम थिंग आपण इथे अप्लाय करूया. म्हणून आता आपल्याला इकडे काय हवं होतं? 0 हवाय. तर इकडे 0 कसा येईल? तर ही R2 मायनस करा. म्हणून R1 मायनस R2 केलं. चेंजेस कोणामध्ये करायचे आहेत? R1 मध्ये करायचे आहेत म्हणून R2 आणि R3 जसे तसे लिहून घेतले. इकडे पण R2 आणि R3 जसे तसे लिहून घेतले आणि चेंजेस फक्त R1 मायनस R2 केलं. तर R1 काय आहे? 1 मायनस 0 1च राहिला. 1 मायनस 1 0 झालं. 2 मायनस 0 2 आलं. 0 मायनस 1 0 मायनस -1 हे काय बनेल? 0 मायनस -1 तर 0 मायनस -1 काय होतं? +1 होतं. म्हणून प्लस आलं. 1 मायनस 3 -2 0 मायनस 0 0 आता सेकंड कॉलममध्ये पण आपलं सर्व फिक्स झालं. आता नेक्स्ट एम होतं ह्याला 1 करायचं. तर इकडे तर ऑलरेडी 1 आलेला आहे. इकडे 0 हवा होता, इकडे पण 0 आहे. तर राहिली कोण फक्त हा 2 नंबर. इथे 0 कसा आणणार? तर आपण आताच कोणाला 1 केलं? ह्याला 1 केलं ना, तर ह्याचाच यूज करा. समजलं? तर लाईफ सिंपल होईल. तुम्ही चुकून हे यूज करून काही सॉल्व्ह केलं, तर इकडचे नंबर बदलणार आणि इकडचे नंबर बदलले, तर तुम्हाला परत सगळी प्रोसेस करत बसावं लागणार. लूपमध्ये अडकणार तुम्ही. तुम्हाला इथे चेंज करायचंय, तर आता जो ह्याला 1 केलाय फ्रेश त्याचाच यूज करा. तर हे कसं इकडे 0 कसं होणार? तर हा 2 आहे. 2 मायनस 2 केलं तरच 0 होतं. पण आपल्याकडे हा 1 आहे ना इकडे. इथे तर हा 1 आहे. तर मग इथे 1 आहे, तर त्याला काय करायला लागेल? असं मल्टिप्लाय करायला लागेल. म्हणजे हे काय झालं? हा आपण चेंज कशामध्ये करतोय? रो 1 मध्ये चेंज करतोय आणि इकडे 1 आहे. म्हणून आपल्याला इकडे 2 ने मल्टिप्लाय केलं. म्हणजे हा किती आहे? रो 3. तर R1 - 2 R3 केलं. R1 - 2 R3 सगळं सेम आहे. आपण चेंज कशामध्ये करतोय? R1 मध्ये चेंज करतोय. तर हे 2 रोज सेम टू सेम लिहून काढले. हे पण 2 रोज सेम टू सेम लिहून काढले. हा 2 -2 R3 तर पहिलं इकडे बघा. हा 1 -2 इंटू 0 0च येईल म्हणून हा 1च राहिला फक्त. मी लिहून दाखवतो तुम्हाला चेंजेस काय झाले. आपण काय करतोय R1 - 2 R3 तर R1 मध्ये फक्त चेंज करणार. हा आहे 1 तर 1 -2 हा कोण आहे? 0 आहे. त्यानंतर हा इकडे 0 -2 हा कोण आहे? 0 आणि हा 2 -2 हा कोण आहे? 1 आहे. तर 1 -0 1च राहील. 0 -0 0च राहील आणि 2 -2 0 झालं. सेम थिंग इकडे पण अप्लाय करायची आहे. आपल्याला काय करायचं होतं? हा 1 आहे. तर 1 - 2 R3 मध्ये कोण आहे? 0 आहे. हा -2 इकडे R3 मध्ये कोण आहे? -2 आणि हा 0 -2 R3 मध्ये कोण आहे? 1. तर 1 - 0 1 आलं. -2 -2 किती येतं? -4 येतं आणि हा -2 आहे. बरोबर आहे का? प्लस येणार. मायनस, मायनस प्लस होतं. तर -2 + 4 किती आन्सर येतं? +2 आणि 0 मधून -2 गेले तर -2 आन्सर येईल आणि आपला ए इन्व्हर्स आला. हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बनला बघा. हे बघा.
डायगोनल बघा ह्याचा. डायगोनल मध्ये काय आलं? 1 आलेलं आहे. 1 आले म्हणून हा कोण झाला? आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. म्हणून त्यांनी काय केलं? ह्याला इथे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स लिहिलं, हा इन्व्हर्स इकडे लिहिला आणि हे व्हॅल्यू जी आली ती इकडे लिहिली. मग आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणजे 1 असतं म्हणून ते लिहिलं नाही आणि फायनल आन्सर आलं. अशा पद्धतीने हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करतात. समजलं? एक क्वेश्चन अजून सॉल्व्ह करतो, आणखी क्लिअर होतोय. आता आपण एक्सरसाइज मधला क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. एक काम करूया, आपल्याकडे ऑलरेडी आन्सर आहे. आपण प्रयोग करून बघूया. आपल्याला हा मॅट्रिक्स दिलाय. A इज इक्वल टू 2 मायनस 1 1 मायनस 1 2 2 हा मॅट्रिक्स आपल्याला दिलेला आहे. आपण काल ह्याचं ऍडजॉइंट मेथडने सॉल्व्ह करून झालेलं. हा आपण आता ट्रान्सफॉर्मेशन मेथडने सॉल्व्ह करूया. एकच क्वेश्चन दोन्ही पद्धतीने सॉल्व्ह केला तरी तुम्हाला आयडिया येईल आणि आपल्याकडे आन्सर पण असेल. ठीक आहे? लेट्स सी. क्वेश्चन काय आहे? 2 मायनस 1 1 मायनस 1 2 मायनस 1 1 मायनस 1 2. अप्रोच काय आहे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचं समजून घ्या. थोडं छोटे-छोटे अक्षरात लिहायचा प्रयत्न करतो. सगळ्यात पहिलं आपल्याला इथे काय करायचं आहे? आपल्याला अशा पद्धतीने आन्सर आणायचा आहे. हा रिड्यूस करायचा आहे अशा पद्धतीने. तर सगळ्यात पहिला आपल्याला हा जो A11 आहे, इकडे काय करायचं आहे? 1 आणायचा आहे. आणि तो 1 आणला का ह्यालाच यूज करून हा A21 आणि हा A31 जो आहे, त्याला काय करायचं आहे? 0 करायचं आहे. ठीक आहे? सॉल्व्ह करायची पद्धत काय? सॉल्व्ह करायच्या आधी सगळ्यात पहिला ॲज युजुअल A इन्व्हर्स एक्झिस्ट करतो का? ते चेक करायचं. तर A इन्व्हर्स एक्झिस्ट करतो का? तर ऑलरेडी आपण तो सॉल्व्ह केला होता. तर त्याचा A इन्व्हर्स एक्झिस्ट करतोय. त्यांनी सॉल्व्ह करून दाखवला नाहीये. शेवटला सॉल्व्ह केला असेल मी नाही. हा बघा. ऑलरेडी डिटर्मिनंट फाइंड करून घेतलेला. डिटर्मिनंट किती येतं? 4 येतं. सो डिटर्मिनंट ऑफ A इज इक्वल टू 4 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0. म्हणून A इन्व्हर्स एक्झिस्ट. ठीक आहे? नाऊ A into A इन्व्हर्स इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. हा आहे आपला फॉर्म्युला. आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे? फाइंड काय करायचं आहे? A इन्व्हर्स. फाइंड काय करायचं आहे? A इन्व्हर्स फाइंड करायचं. खाली, 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 खाली जाऊया. बघू राइट साइडला जागा असेल तर मी राइट साइडला पण लिहीन थोडंसं. ठीक आहे? कसं काय आणायचं हे कळलं? हे रफ करतो. ओके. नाऊ लेट्स स्टार्ट. लेट्स अप्लाय द रिडक्शन्स. पहिला काय आहे आपल्याकडे? A. A काय आहे आपल्याकडे? 2 मायनस 1 मायनस 1 लिहून घेऊया. 2 मायनस 1 मायनस 1 मायनस 1 2 मायनस 1 आणि 1 मायनस 1 2. Black pen will be better. A इन्व्हर्स आणि आपल्याकडे आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणजे काय?
1 0 0 0 1 0 0 0 1. एवढं समजलं. सुरुवात समजली काय करायचंय. आता आपल्याला काय आणायचं सांगा बरं? जिथे हे 2 आहे इथे काय आणायचं आहे? 1 आणायचं आहे. इथे 1 कधी येईल? एक गोष्ट आपल्याला क्लिअरली दिसते. ही आहे R1, ही आहे R2 आणि ही आहे R3. इकडे ऑलरेडी 1 आहे ना? आहे की नाही? मग एक्सचेंज करून टाकू आपण रो. बरोबर ना? एक्सचेंज ऑफ रो इज अलाउड. म्हणून सगळ्यात पहिला काय करूया? R1 एक्सचेंज R3. R1 एक्सचेंज R3. ह्याच्याने काय होणार? हा R3 वरती जाईल आणि R1 खाली येईल. मग 1 -1 2 हा -1 2 -1 आणि 2 -1 -1. A इन्व्हर्स इज इक्वल टू हा 1 0 0 आहे. कोणामध्ये चेंज नाही करायचं मॅथ तो पहिला लिहून घ्या. 0 1 0 0 1 0 ह्याच्यात चेंज नाही करायचं मॅथ. R3 आहे ती वरती लिहायची आहे. तर ते आहे 0 0 1 आणि R1 आहे तो खाली लिहायचा आहे. 1 0 0. आता मी कमेंट पण लिहितो. लेट्स मेक A21 and A31 0. काय बनवायचं त्यांना? आपल्याला काय हवंय? हा आणि हा 0 हवाय. आता मला सांगा, इकडे -1 आहे. -1 0 कधी होईल? +1 केल्यावर. -1 0 कधी होईल? +1 केल्यावर. आणि हा किती आहे? 2 आहे. 2 0 कधी होईल? -2 केल्यावरती. एवढं तर समजतं तुम्हाला? -2 केल्यावरती. मग आता मला सांगा, इकडे आपल्याला काय हवंय? 0 हवाय. ह्याच्यातून काय करायचं? ह्याच्यात +1 करायचंय ना? मग हा R2 आहे. या R2 मध्ये हा R1 ॲड करून टाका. चेंज कोणामध्ये करायचंय आपल्याला? R2 मध्ये करायचंय. म्हणून R2 मधून काय मायनस करायचं आहे? R1. ओके? प्लस करावं लागेल. करेक्ट. मायनस केलं तर -1 -1 -2 होईल. आणि R3 मध्ये काय करायचं आहे? इकडे 0 आणायचं आहे. तर आपल्याला इकडे तर R1 मध्ये मी तुम्हाला बोललो R1 चा यूज करून करायचा आहे. R1 मध्ये कोण आहे? 1 आहे. बरोबर ना? 2 -2 0 होतं की नाही? मग या R1 ला आपण 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर इकडे 2 होईल. म्हणून R3 मध्ये कसं चेंज करायचं आहे? R3 मायनस R3 -2 R1. समजलं? आता मी अप्लाय करून दाखवतो तुम्हाला. सेम अप्लाय राइट साइडला पण करायचंय. लिहिताना काय करायचं? थोडंसं आयडिया वापरायची. पेन बदलतो. मी काय करतो, ज्याच्यामध्ये चेंज नाही करायचं ना, ते पहिला लिहून घेतो. मग त्याने काय होईल? कन्फ्युजन जरा कमी होईल. कोणामध्ये बदल नाही करायचा मिळत? R1 मध्ये बदल नाही करायचा. मग मी तसंच लिहितो 1 -1 2 1 -1 आणि 2 आणि इकडे 0 0 1. R2 मध्ये काय चेंज करायचंय? R2 प्लस R1 करायचंय ना? R2 काय आहे? -1 प्लस 1 2 प्लस -1 -1 प्लस 2. हे समजलं? राइट साइडला पण करून घेऊया.
0 1 0 आहे, पहिला लिहून घेतो. 0 प्लस 1 प्लस 0 प्लस कोणाला लिहायचं आहे? R1 ला लिहायचं आहे इकडे आपल्याला त्याच्यासमोर. R1 कोण आहे? 0 0 1 0 0 1 लेस कन्फ्युजन, मोर क्लिअर व्ह्यू. आपण R2 मध्ये चेंज केलंय फक्त. R2 मध्ये फक्त प्लस करायचंय आपल्याला. आता R3 घेतो मी. R3 लिहिताना आपल्याला R3 - 2R1 करायचंय. तर मी पहिला काय करतो, रो 3 वाले एलिमेंट्स -2 टाकून लिहून घेतो. ओके. 2 -1 -1 तर 2 -1 -1 -2 रोबोट सारखं काम करून घेतो. -2 इकडे काय लिहिलेलं? -1 होता. -2 आहे ना? थोडंसं स्मार्ट वर्क करून घेतलं जेणेकरून चुका नाही होणार. कारण लिहिताना ना चुका होतात. एक जरी तुम्ही साइन जरी चुकवली का चुकून जाणार पूर्ण किंवा चुकून रो 1 च्या जागी रो 2 टाकला लिहिताना का गडबड होणार. सिमिलरली इकडे पण 1 0 0 आहे. तर 1 0 0 -2 -2 -2 -2 आपल्याला लिहायचंय काय त्याच्यामध्ये? कोणाला मायनस केलं? R1 ला ना. R1 कोण आहे? 1 -1 2 1 -1 2 आणि इकडे कोण आहे? 0 0 1 चुकून हे नका इकडे टाकू. 0 0 1 0 0 1 ही मधली स्टेप जेव्हा आपली भरपूर प्रॅक्टिस होईल, त्या मधली स्टेप आपण नाही करत, डायरेक्ट करतो. पण इन केस जर चुकत असेल, तर हे मधल्या स्टेप करा, जेणेकरून आन्सर चुकणार नाही. ओके? आणि हा क्वेशन इम्पोर्टंट आहे, एक्झाममध्ये येणार असं काहीतरी एक क्वेशन. मग सॉल्व्ह करून घेऊया, लिहून घेऊया आन्सर. 1 -1 2 1 -1 2 -1 + 1 0 आपण एवढी मेहनत का केली? इकडे 0 यायला पाहिजे म्हणूनच तर केली ना? बरोबर की नाही? 2 + -1 1 -2 × -1 किती येतं? +2 -1 + 2 +1 -2 × 2 -4 -4 -1 -5 इकडे लिहायचं राहिलं. -1 + 2 1 0 + 0 0 1 + 0 1 0 + 1 1 -2 × 0 0 होऊन जातं. फक्त 1 राहणार. हा 2 × 0 आहे आणि 0च आहे सगळं. हा 0 आहे आणि -2 × 1 -2 पुढचं एम काय होतं आपलं? इथे आपल्याला काय हवंय? 1 जो ऑलरेडी आहे. मग आपल्याला काय हवंय? इकडे आणि इकडे 0 हवाय. बरोबर? आपल्याला काय हवंय? इकडे 0 हवाय आणि इकडे 0 हवाय. तो कसा काय येईल? तर बघा, इकडे 0 हवाय. मी काय बोललो? तुम्ही आता रिसेंटली 1 कोणाला केलाय? A22 ला केलाय. त्याचाच यूज करून करायचं. कसं काय करणार? तर इकडे हा 1 आहे. 1 मधून 1 मायनस केला तर 0 होतं की नाही? म्हणून आपल्याला कोणामध्ये चेंज करावं लागेल? R3 मध्ये चेंज करायला लागेल. काय चेंज करायला लागेल? R3 मधून R2 ला मायनस करावं लागेल. असंच का केलं ते कळलं का? ते समजणं फार गरजेचं आहे. हिंट काय होती? तुम्ही A22 ला आता 1 केलेला आहे. तोच यूज करून हा A32 आणि A21 ला 0 करायचं. समजलं? तर वरचं पण बघा. हा -1 आहे. इकडे 0 कधी होईल? +1 केला तर ना? म्हणून R1 मध्ये काय चेंज करावं लागेल? R1 प्लस R2 समजलं? अप्लाय करूया. थोडं स्मार्ट वर्क पण करू. कोणामध्ये चेंज नाही करायचं मी आज.
कोणामध्ये चेंज नाही करायचं मिळत. आपण चेंज कोणामध्ये करतोय? R3 आणि R1 मध्ये, म्हणजे R2 मध्ये चेंज नाही करत आहोत. तो पहिला लिहून घेऊया. 0 1 0 1 1 0 1 1 आणि इकडे 0 1 1 0 1 1. ठीक आहे. R3 मध्ये काय चेंज करायचा होता? R3 मायनस R2. R3 कोण आहे? हा. आणि R2 कोण आहे? हा. बरोबर. हा आहे R2, हा आहे R3 आणि हा आहे R1. सरळ सरळ मायनस करूया. R3 मायनस R1. 0 मायनस 0 0 1 मायनस 1 0 -5 मायनस 1 -6. इकडे पण करून घेऊ. 1 मायनस 0 1 0 मायनस 1 -1 -2 -1 -3. वरती R1 प्लस R2 करायचं आहे. 1 प्लस 0 1 -1 प्लस 1 0 2 प्लस 1 3 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2. पुढचं एम काय आहे आपलं? ह्याला -6 ला काय करायचं आहे? 1 बनवायचं. -6 1 कधी होईल? आणि +5 कुठून येईल? नॉर्मली हा वाला टर्म 1 आणण्यासाठी एक्सचेंज होतंय का बघा. अदरवाईज सरळ सरळ या रोला डिव्हाइड करा एखाद्या नंबरने किंवा एखाद्या रोने सबट्रॅक्ट करा, तर ते पॉसिबल आहे. पण या केसमध्ये आणि या केसमध्ये ना, सरळ सरळ स्केलर मल्टिप्लिकेशन घ्या. बघा ना, इकडे 1 हवंय ना, -6 आहे. तुम्ही जर -6 ने ह्याला डिव्हाइड केलं तर काय होईल? 1 होईल. अजून दुसरा ऑप्शन काय आहे? हा -6 आहे. आपल्याला +1 हवंय ना? +1 कधी होईल? +7 केलं तर? +7 केलं तर होईल ना? पण जर +7 केलं तर काय होईल माहिती का? इकडे आणि इकडे जेव्हा प्लस होईल ना, इथे आणि इथे या रोमध्ये, तेव्हा हे नंबर बदलतील आणि ते नंबर्स आपल्याला बदलायचे नाहीत. म्हणून आपल्याला ऑप्शन काय घ्यायला लागेल? डिव्हाइड. समजलं? तर मी काय करतो, रो 3 मध्ये डिव्हाइड करतो. R3 अपॉन -6. समजलं? डायरेक्ट अप्लाय करूया. कोणामध्ये चेंज नाही आहेत. रो 1 मध्ये 1 0 3 0 1 1 0 1 2 0 1 1. R3 मध्ये काय चेंज करायचे? -6 ने डिव्हाइड करायचंय. 0 -6 0 0 अपॉन -6 0 अपॉन -6 0 -6 अपॉन -6 1 1 अपॉन -6 -1 अपॉन 6 -1 अपॉन 6 -6 1 upon 6 -3 upon -6 1 upon 2. पुढे आता आपल्याला काय करायचंय? इथे आणि इथे 0 हवाय. तो 0 कसा येईल? कोणाला यूज करून करायचं? कोणाला यूज करून करायचंय? हे मी आपल्याला माहिती पडावं म्हणून करतोय हां. R1, R2, R3 लिहितोय. इकडे इकडे 0 कधी येईल? 1 -1 0. तर ते R3 यूज करायला लागेल. R2 मध्ये आपल्याला चेंज करायचं आहे. R2 मध्ये काय चेंज करायचं आहे? R2 मायनस R3 आणि हां, लिमिटेड स्टेप्स असणार. अनलिमिटेड स्टेप नाही होणार. आता हे लास्ट स्टेप चालू आहे, कारण इकडे पण 0 होईल आणि इकडे पण 0 होईल. R1 मध्ये आपल्याला काय हवंय? 3 आहे ना? 3 -3 0 होतं. पण इकडे इकडे 1च आहे. म्हणून आपल्याला 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. तर R1 मध्ये काय चेंज करायचं? R1 - 3
R3 A इन्व्हर्स एकच आहे. हे परत परत लिहावं लागतं सगळ्या स्टेप. पण एकदाचे 3 किंवा 4 मार्क देऊन जाईल. बदल कोणामध्ये करायचा नाहीये R3 मध्ये. तर 0, 0, 1 इकडे -1/6, 1/6, 1/2. R2 मध्ये बदल करायचा आहे. R2 - R3. R2 हा आहे आणि R3 हा आहे. 0 - 0, 0. 1 - 0, 1. खोडतो आणि परत लिहितो 1 आणि 1 - 1 0. R2 सॉल्व्ह करताना मी चुकलो होतो. परत करूया. ओके. R2 मध्ये काय आहे? R2 - R3 करायचं आहे जस्ट. तर 0 मायनस -1/6. तर ते किती येतं? 0 मायनस मायनस प्लस होणार ना? काय करायचं होतं? 0 मायनस -1/6. तर हे +1/6 येईल. परत 1 - 1 बरोबर केलेलं का मी? पण 3 ने पण मल्टिप्लाय केलेलं. त्यानंतर 1 - 1/6, 1 - 1/6. तर इथे डिनोमिनेटर सेम करून घ्या. हा 6/6 होईल आणि किती आन्सर येईल? 5/6 आणि त्याच्यानंतर 1 बरोबर केलं होतं. 1 - 1/2 तर ते येतं हाल्फ बरोबर केलेलं होतं. आणि आता R1 - 3R1 करायचं आहे. R1 कोण आहे इकडे? 0 -3 आणि R3 काय आहे? -1/6, -1/6. तर हे किती होणार? 2 आणि हा मायनस मायनस प्लस हाल्फ होणार. त्यानंतर 1 आहे. 1 - 3 R3 काय आहे आपला? 1/6. तर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तर 1 मायनस हाल्फ, 1 मायनस हाल्फ किती येतं? हाल्फच येतं. आणि 2 मायनस हाल्फ, 2 मायनस हाल्फ दीड 1 बाय म्हणजे 3/2 येणार. बरोबर ना? 2 मायनस हाल्फ बरोबर? तर डिनोमिनेटर सेम करून घ्या. हा 2 2 जा 4/2 होईल आणि हा 1/2 आहे. दॅट इज 3/2 असं. तर इन्व्हर्स आलाय. प्रत्येकामध्ये काय दिसतंय आपल्याला? 1/2 कॉमन दिसतो सगळ्यांमध्ये बघा. बरोबर? तर प्रत्येक रो मधून करायचं कॉमन की काय करायचं ते एकदा आपण चेक करून घेऊ. पहिला आन्सर चेक करून बघू. अल्मोस्ट आपला आन्सर सेम आहे की काय आहे. ओके. एलसीएम काय येतो? हा 6 आणि 2 आहे. तर 6 एलसीएम येतो ना सगळ्यांचा. बघा इकडे काय आहे? डिनॉमिनेटर 2 आहे. 2 इकडे 6 आहे. तर 2 आणि 6 एलसीएम काय येतो त्यांचा 6 येतो. तर मला वाटतं पूर्ण ह्याला बाहेर आणि ह्याला 6 ने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात ह्याला 6/6 ने मल्टिप्लाय करायला पाहिजे. मग हा जो न्यूमरेटर वाला 6 आहे ना, चरित्र नीट बघ स्टेप. हा 6 आहे तो मध्ये मल्टिप्लाय करून घेऊ. तो पूर्ण मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय होईल आणि हा 1/6 आहे तो बाहेर निघेल. म्हणजे त्यालाच बोलतात 1/6 बाहेर घेणे. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे आता नेक्स्ट स्टेपमध्ये आन्सर हे 1/6 असंच राहील आणि हा 6 आहे तो मल्टिप्लाय करा. तर 1/2 ला 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर किती होईल? 3. ह्याला 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर किती राहील? 3. ह्याला 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर किती होईल? 3 3 जा 9. ह्याला 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर 1. ह्याला 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर 5. ह्याला 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. ह्याला 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर -1. ह्याला 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर 1. ह्याला 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर 3. असं आन्सर यायला पाहिजे. चेक करून बघूया. हा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स झाला आणि हा आपल्याला ए इन्व्हर्स मिळाला. 3 3 9 असं काही आहे का? लेट्स सी.
हाच क्वेश्चन होता का तो? आपण त्यांनी ए इन्व्हर्स ऍडजॉइंट मेथडने फाइंड करायला सांगितलंय आणि आपला आन्सर काय आलाय? आन्सर थोडस वेगळं आलेलं आहे. 3 1 -1 1/6 -1 1. ओके, हा बघा, -1 1 3 तर बरोबर आहे. 1 3 1 इकडे काहीतरी मिस्टेक झालेली आहे इथे, आणि इथे पण काहीतरी मिस्टेक झालेली आहे. ती आपण रेक्टिफाय करू. 1/4 पॉज करावा. As we have seen, we have changed this question little bit different. Instead of writing 1, we have written -1. So our answer is little different from the original one. So all the steps are correct and we have solved it correctly. Okay. So this is the way you will solve the row transformation question. Finding A inverse using elementary row transformation. Tomorrow we will see how to find A inverse using column transformation. And if you have any doubts, we will solve those doubts tomorrow. Okay.